قابلیت کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سب بتائیں گے اعظم خان خاکوانی۔ میں نے زندگی میں کاروبار کیا تو ہیرا منڈی میں کیا۔ بہت بڑا خاندان ہے کنجروں کا۔ یہ بھی ایک خاندانی لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ آگے ان کو یوز کرتے ہیں۔ وہ تو ایک عیاشی کے طور پہ یوز کرتے ہیں، بعد میں پھنس جاتے ہیں۔ عیاشی کے طور پہ ہم بھی جاتے تھے گانا وانا سننے، تو باقی ان لوگوں سے ملا کچھ نہیں۔ یہ بھی ایک نشہ ہے جوانی میں، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اگر ہم غریب گھرانے کے ہوتے تو آج بھیک مانگتے۔ ایسا پیار محبت دکھاتے کہ آدمی پھنس جاتا ہے۔ پیار محبت تو بیوی بھی دیتی ہے؟ بیوی تو ہر وقت یوز کر کر کے آدمی تنگ آیا ہوتا ہے۔ اچھا، طوائف کے ساتھ پیار ہو جائے تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دل کی حالت، اپنے بچے بھی اچھے نہیں لگتے پھر۔ طوائف محبت کرتی ہے؟ بازاری محبت ہوتی۔ طوائف ایک تانا ہے، یہ زندگی میں نا آدمی کے ساتھ ساتھ چپک جاتا ہے۔ نت کھلوائی کیا ہے؟ ان کی ایک بولی ہوتی ہے، بولی لگاتے ہیں، جو ان کے معیار کے اوپر اتر جائے تو وہ ایک سہاگرات منائی جاتی ہے۔ ان کی نت ہر وقت کھلی کھلائی ہوتی ہے، کھلی کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نت میں ہے۔ نت تو زیادہ تر ان کے استاد لوگ ہی کھول دیتے ہیں۔ لیجیے، ان صاحب نے تو طوائفوں کا کوئی پردہ ہی نہیں رہنے دیا۔ اگر طوائف کی زندگی کا سب سے پہلا لٹیرا اس کا میراثی استاد ہے تو پھر استاد احمدی سے اس بات کی تصدیق ضرور کرنا پڑے گی، کیونکہ ان کی ساری زندگی نا تجربہ کار طوائف زادیوں کو تجربے کراتے گزری ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے، اکٹھے جو کام کرتے ہیں وہ فیلڈ ایک فیلڈ ہوتی ہے جی، اس فیلڈ میں اب یہ گروپوں والی کی فیلڈ میں بھی یہی کام ہو رہا ہے جی۔ لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے سے چپٹ جاتے ہیں، سمجھے؟ تو میں تو اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں، میری جوانی کی بھول ہے۔ اکثر طوائفیں 13 یا 14 سال کی عمر میں ہی ماں بن جاتی ہیں، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ جو طوائفیں اور کنجریاں ہوتی ہیں ان کی چھوٹی عمر میں ایسے بچے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھاگ جاتی ہیں، کسی کے ساتھ پیار نہ ہو۔ ان کی مائیں نہ ایسے کرتی ہیں کہ ان کو چھوٹی عمر میں ہی بندے لگوا دیتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے اور بچے ہو جاتے ہیں چھوٹی عمر میں، یہ بھاگ نہ سکے، کسی کے ساتھ پیار نہ کر سکے۔ نہیں تو روزی کا یہی تو ان کا وسیلہ ہوتا ہے کہ یہی ہماری روزی، اور کوئی بچی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بچہ ہو جاتا ہے، یہ ان کی روزی کی پھر آس لگ جاتی ہے اور وہ کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتی۔ فن موسیقی اور رقص کی آڑ میں طوائفیں عمر بھر تماشبین حضرات کو خوب لوٹتی ہیں۔ بڑی بڑی تجوریاں یہ عورتیں دنوں میں خالی کروا لیتی ہیں۔ اسی لیے طوائف کے ہاتھوں کنگال ہونے والا اکثر ان پر جسمانی تشدد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ جسم کے اعضاء کاٹ لینا، چہرے پر تیزاب پھینک دینا ان کے ہاں بڑے معمولی واقعات ہیں۔ ایک طوائف پر ہونے والے تشدد کی داستان کا زندہ کردار ملتان کی عالیہ نکٹی حاضر ہے۔ وہ میں شوٹنگ کر کے شاہ نور اسٹوڈیو سے ہی نا ایسے باہر آ رہی تھی تو ان لوگوں نے مجھے اٹھا کے لے گئے۔ مجھے بہت مارا انہوں نے، اتنا مارا کہ میرے پورے جسم جو تھا نا چھاننی ہو گیا، اور بعد میں انہوں نے اس طرح نکالا مجھے یہاں پہ مارنے لگے۔ میں نے جو ہاتھ کیا وہ میرے ادھر لگ گیا۔ یہ بوڑھی طوائف جو کہانی سناتی ہے اس کے ناک کا کٹ اس کی گواہی نہیں دیتا۔ یہ فیصلہ دیکھنے والی آنکھ پہ چھوڑا کہ یہ کٹا ہوا ناک اتفاقیہ لگے ہوئے استرے کا شاخسانہ ہے یا پھر بھائی جی کی کسی بے وفائی کے انعام کا صلہ۔ اس وقت بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے تو ایک تو ایف ہے، یہ 5-10 لاکھ روپیہ لے اور ہماری بیٹی دے دے۔ اس وقت تو آپ نے پیسوں کو پیارا کیا، مجھے تو نہیں کیا۔ اب 1 سال ہوا میری بیٹی کو گئے ہوئے، زیبا نواب کو۔ اب اس کے فون پہ فون آ رہے ہیں میرے پاس اور میرے بہن بھائیوں کے پاس۔ خدا کے واسطے امی سے معافی لے دو۔ نامور طوائفیں بڑے بڑے ذمہ داروں، صنعتکاروں اور سیاستدانوں کے ساتھ منسوب رہتی ہیں، بعض عارضی اور کچھ مستقل شادیاں بھی کر لیتی ہیں۔ تیرا غازی خان کے لگا رہی ہیں وہ
दुर मोहम्मद खान लिगारी था, फौत हो गया। उसका बेटा इकबाल खान लिगारी, उसके साथ मैंने शादी की थी। ये सारा किस्सा अपनी जगह, लेकिन तवाइफ को अपने हरम की जीनत बनाने वाला जिंदगी भर मसहरी के फूल नहीं, कांटे चुनता है। मेरी ज़ेबा ने पहला प्ले किया था एक बार मुस्कुरा दो, उसके इश्तिहार लगे ना पूरे मुल्तान में, तो इसकी फुफ्फो, इसके चाचू, इसका दादा सब मेरे पास 50 गाड़ियां लेके आ गए। ये तुमने क्या किया, हमारे मुंह पे ये कर रही है, कालक लगा रही है, तू हमें बदनाम कर रही है। अब मैं बोलने लगी, मेरी बेटी ने कहा अम्मी जी चुप हो जाओ, तो कहीं हमारी पोती या हमारी बेटी तवाइफ न बन जाए। उस वक्त आप कहा थे। अब मैं तवाइफ की बेटी हूँ, हमारा खानदानी पेश है, मैं किसी लिगारी की बेटी नहीं हूँ। मेरी माँ एक तवाइफ थी, मेरी नानी एक तवाइफ थी, और मैं भी तवाइफ हूँ। अगर आप तमाशबीन बनकर आए, बाप नहीं है आप एक शरीफ लोग हैं, आप भी मेरा गाना सुन सकते हैं। अपने चाचा को और बाप को कहा। अब मेरे इश्तिहार देख के आपको गैरत आ गई, मैं तो आपके घर के सामने मुजरा करके आऊंगी, जो आपने मेरा करना कर लें। और उसने किया, रोते हुए चले गए। ये इसके दादे अब्बू का घर था, तो इस घर में फंक्शन करके आई है वो। उन्होंने अंदर से कुंडियां दे ली और इतना रोई, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तमाशबीन तवाइफ की जिंदगी में खुशबू के एक झोंके की तरह आता है, उसे मालो जर, मान सम्मान सब बख्शता है, और फिर एक दिन कोट के कॉलर में लगे हुए बासी फूल की तरह निकाल फेंकता है। उनके काम करने, बर्तन धोने, अपनी सास की नौकरी करनी, अपने ससुर की, अपने देवरों की, सबकी खिदमत करनी। और ये मेरी ज़ेबा जब पैदा हुई तो वो मेरे साथ ना, मेरी जो नंद थी वो शुरू हो गई। सऊदीया से वापस आई ना, तो वो कहने लगी, ले तुमने कंजरी को घर में रखा हुआ है, हमारे खानदान की बिस्ती है। कोठे पर बैठने वाली अपनी पेट जनी का भी लिहाज नहीं करती, जैसा कि आलिया ने अपनी बेटी ज़ेबा नवाब और उसके बच्चों के साथ किया। इतनी बेगैरत निकली कि हमें छोड़ के एक गंदे से आदमी के साथ शादी करके बैठ गई। कहती थी मैं केस करूंगी, मैंने कहा जा कर ले, तेरे में हिम्मत है तो ज़ेबा इनका मुझे दे दो, ये मेरे भांजे के नाम है, मेरे से ले ही नहीं सकती वो। वल्दियत में उसका नाम मैंने लिखवाया था, इनके बाप का नहीं लिखवाया था। किसी का नाम लिखवा देते हैं, जरूरी नहीं, कोई होता है ना जिसका नहीं भी होता, वो फिर अगर बच्चे का नाम देना चाहता है तो वो किसी का भी नाम लिखवा सकती है। इस बूढ़ी तवाइफ की शातिर नजरें अपनी 13 साला नवासी के बदन का रोज कई बार तवाफ करती हैं। वो फकत इसकी नथ की निगहबान है। कसम पुरसी के आलम में इस नौखेज कली का कंवारपन ही इसका आखिरी सहारा है। 2 आदमी आए, कहते हमने सोबिया नवाब का बहुत नाम सुना है, तो हमने इसका गाना सुनना है। मेरी बहन बनी कहती चलो सुना दो। वो मैंने एक गाना सुनवाया सोबिया का, उन्होंने ना 2500 रुपया उसकी दफा दिया। क्यों, हमारा कारोबार ऐसा, हमें कोई भी 5-10 हजार रुपया दे के बाहर बुलवा सकते हैं फंक्शन पे, जो मर्जी हमारे साथ कर लें। कंजर घराने के मर्द हजरात अक्सर अपनी औरतों की मार्केटिंग खुद ही करते हैं, जैसे कि ये मुल्तान का बासी खुर्रम। मेरे साथ लड़कियां 2 डांसर जाती हैं। हम काफी दूर हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी इधर तक गए हैं। जो मेरे से पूछते हैं आप कौन हो, मैं साफ कह देता हूँ कि तवाइफ का बेटा हूँ। इंसान का नेचर वाइज गंदा है, इंसान ही मजबूर करता है हर बात करने को। कुछ इंसान ऐसे हैं कि अपनी बीवियों को निकाह करके इस फील्ड में डालते हैं और बाहर भेजते हैं ग्रुपों में, मतलब उनसे कमाई खाते हैं, वो भी करती हैं मजबूर होके। दुनिया भर में सिनेमा एक ताकतवर मीडियम की हैसियत रखता है। फनकार की इज्जत है, नाम है, मकाम है, लोग उसे चाहते हैं। लेकिन यह भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन चकलों और कोठों की पैदावार है, और मुल्तान की बाइयों ने तो दुनिया भर में वतन अजीज का बड़ा नाम रोशन किया है।
तानी बेगम भी यही थी उस वक्त। फिल्म स्टार जेबा भी इस सड़क पे गाती थी, जो मोहम्मद अली की बीवी है। मलका तरन्नुम नूर जहां भी हमारी किराएदार थी, हमारी फूफी की। शमीम आरा भी हमारी किराएदार थी। फिल्म स्टार नाजली भी हमारी किराएदार थी। अंजुमन मैडम साहब थी, वो भी मुल्तान की। ये सैमा मैडम बनी हुई है।